बेहद की परम महाशांति है। बेहद के हिम्मत और उल्लास में रहने वाले बच्चे, हर परिस्थिति में श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले, प्रकृति के सर्व आकर्षणों से परे रहने वाले, रूहानी बाप के रूहानी आकर्षण में रहने वाले, रूहानी आकर्षण मूर्त, सदा निश्चिंत और निश्चय बुद्धि, बाप के सदा साथी, सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी, ऐसी बेहद की आत्मा को बेहद की सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। अब 5 सेकंड 5 संकल्प करेंगे बेहद के दादाजी की याद में। पूरे मल्टीवर्स में चुंबकीय शक्ति, एनर्जी, पावर, पारस की शक्ति कण कण में भरेंगे ताकि परिवर्तन जल्दी हो। और खुद ऐसा सोचेंगे कि हमारे ऊपर बहुत ही पावरफुल फुहारे की तरह दादाजी के मस्तक से फुहारे की तरह लाइट आ रही है हमारे सिर के ऊपर, हमारी आत्मा में। हमारे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, एकदम दूध जैसा प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। और 5 संकल्प करने हैं बेहद की परम महाशांति की। परम महाशांति। ईश्वर के साथ का और लगन की अग्नि का अनुभव। सब ईश्वर के साथ का अनुभव करते हैं। बापू जी हमारे साथ ऐसा अनुभव होता है। प्रकृति को दासी बनाकर सदा उदासी को दूर करने की युक्तियां बताते हैं बेहद के दादाजी। जो समीप होते हैं वही समान बनते हैं। जैसे साकार रूप में समीप हो, वैसे ही लगन लगाने में भी बाप के तख्त निवासी हो, बाप के दिल तख्त। जैसे तन से समीप हो वैसे ही मन से भी समीप हो। क्वेश्चन मार्क। जैसे विदेश में रहने वाले तन से दूर होते हैं और मन से सदैव समीप होते हैं। जो मन से समीप है वही बाप समान बन सकता है, चाहे वो दूर रहता है या समीप रहता है, लेकिन मन से साथ में हो, मन से जुड़ा हुआ हो, मन से हमेशा दादाजी के साथ हो, साथ का अनुभव करने वाले क्या और लगन की अग्नि अनुभव करने वाले ऐसी आत्माएं। जैसे विदेश में रहने वाले तन से दूर होते भी मन से सदा समीप है, तो बाप के सदैव साथी भी है, अर्थात हर समय साथी बनकर साथ का अनुभव करते हैं। वैसे सदैव साक्षी बनने का व साथ निभाने का अनुभव करते हो। जैसे बंधन में रहने वाली आत्माएं हर श्वास हर संकल्प बाबा की धुन में खोई हुई रहती है। जैसे बाहर वालों को मिलन की तड़प रहती है, ऐसे ही हर समय याद की तड़प में रहते हो, जहाँ साधारण स्मृति में रहते हो। हम तो है ही बाबा के, हम तो है ही समीप, हम तो है ही समर्पण, और हमारा तो एक बाबा ही है। तो सिर्फ इन संकल्पों से ही तो संतुष्ट नहीं हो गए। अपनी लगन की अग्नि को महसूसता आती है। जिस लगन की अग्नि में स्वयं के पास्ट के संस्कार और स्वभाव और अन्य आत्माओं के दुखदायी संस्कार और स्वभाव को भस्म कर सकते हो। क्या भस्म करना है? तो पुराने संस्कारों को, पुरानी यादों को, पुरानी हर बात को, पुरानी दुनिया को भस्म करना है। ज्ञान द्वारा अथवा स्नेह व संपर्क द्वारा संस्कार परिवर्तन करते हो, लेकिन उस समय लगता है मिटा हुआ, जहाँ संस्कार फिर भी प्रत्यक्ष हो जाता है। लेकिन अब समय लगन की अग्नि में भस्म करने का है। अब जो समय है लगन की अग्नि में वो सब भस्म करने का समय है।
जो फिर उस संस्कार को नामो निशान न रहे। इस युक्ति से, इस मुक्ति की युक्ति से, इस चीज़ों से मुक्ति होनी है। क्या? पुराने संस्कारों से। अर्थात इस लगन की अग्नि में पैदा करने की युक्ति तीली कौन सी है? तीली से आग जलाते हो ना, तो इस अग्नि को प्रज्वलित करने की कौन सी तीली है? एक शब्द कौन सा है? दृढ़ संकल्प। अर्थात मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन करना ही है। करना तो चाहिए, कर रहे हैं तो यही हो ही जाएगा। टेंशन तो रहता है और महसूस भी करते हैं। ऐसा सोचना एक प्रकार से यह बुझी हुई तीली है। बार बार मेहनत भी करते हैं, समय भी लगाते हैं, लेकिन अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। कारण यह है कि संकल्प रूपी बीज दृढ़ता रूपी सार संपन्न नहीं है, अर्थात खाली है। इस कारण जो फल भी आशा रखते हैं, भविष्य सोचते हैं, यह पूर्ण नहीं हो पाता। चलते चलते मेहनत ज़्यादा, प्राप्ति कम देखते हैं तो दिल चकित अलबेले हो जाते हैं। तब कहते हो करते तो हैं लेकिन मिलता नहीं, तो क्या करें? हमारा पार्ट ही ऐसे कहते हैं। लेकिन आप अन्य आत्मा को संगम युग की विशेषता कौन सी बताते हो? सभी को कहते हो ना संगम युग है, असंभव से संभव होने का। जो बात सारी दुनिया असंभव समझती है, वह संभव करने का युग यही है। तो स्वयं को भी जो मुश्किल व असंभव महसूस होता है, उसको 1 सेकंड में संभव करना, यह है दृढ़ संकल्प। बेहद की परम महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా ఈశ్వరుణ్ణి సదా తోడుగా ఉంచుకొని లగని యొక్క అగ్ని అనుభవం చేసుకుంటూ ఉంటే అది సదా ప్రకృతిని దాసిగా చేసి మీ యొక్క ఉదాసీనమును దూరం చేస్తుంది. దీనికి బాపూజీ చాలా యుక్తులు చెప్పారు. ఇలాగా ఫాలో చేసిన వాళ్ళు సమీపంలో బాప్ సమానంగా అవుతారు అని అంటూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ధైర్యము మరియు ఉల్లాసంలో ఉండేటువంటి పిల్లలకి ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిని శ్రేష్ఠ స్థితిగా మార్చుకునేటువంటి ఆత్మలకు, ప్రకృతి యొక్క సర్వ ఆకర్షణను అతీతంగా అయ్యేటువంటి పిల్లలకి, ఆత్మిక బాపు యొక్క ఆత్మిక ఆకర్షణలో ఉండే పిల్లలకి, ఆత్మిక ఆకర్షణ మూర్తులు, సదా నిశ్చింత మరియు నిశ్చయ బుద్ధి కలిగిన ఆత్మలకి బాపు యొక్క తోడును సదా మాకు సాతిగా ఉన్నారు అంటూ సదా స్నేహి మరియు సహయోగిగా ఉండేటువంటి ఆత్మలకు, బేహద్ ఆత్మలకు, బేహద్ సేవాదారి మా యొక్క ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే, యాద్ ప్యార్, నమస్తే. ఇప్పుడు మనం 5 సెకండ్స్ బాపూజీ బేహద్ యోగం గురించి మల్టీవర్స్లో పవరు సరఫరా చేయటానికి ఏదైతే సంకల్పాలు చేయమన్నారో ఆ సంకల్పాలు చేస్తూ ఉన్నారు కదా. బేహద్ దాదాజీ యొక్క స్మృతిలో పూర్తి మల్టీవర్స్లో అయస్కాంతం యొక్క శక్తి, ఎనర్జీని, పవర్ని, పాదరసం యొక్క శక్తిని కణ కణంలో కూడా నింపాలి. అప్పుడు పరివర్తన త్వరగా అయిపోతుంది. స్వయం ఇలా మీరు ఆలోచిస్తూ ఉంటే మనపైన కూడా చాలా పవర్ఫుల్ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. పవర్ఫుల్గా మనం అవుతూ ఉంటాం, పవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. దాదాజీ యొక్క మస్తకం నుండి ఆ పవర్ని, లైటును తీసుకుంటూ మీ ఆత్మ లోపలికి ఛార్జ్ చేసుకుంటూ నలువైపులా మీ చుట్టూ ప్రకాశమే ప్రకాశము యొక్క
సంకల్పాన్ని వేస్తూ ఉండండి. పాల లాంటి ప్రకాశము నలువైపులా, పవర్ యొక్క ప్రకాశము నలువైపులా వ్యాపింపచేయండి. ఈ యొక్క 5 సంకల్పాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది సదా సమయం కుదిరినప్పుడల్లా ఇలా చేస్తూ అన్ని చోట్ల పరమశాంతి, పరమసుఖం, పరమానందం పూర్తిగా మల్టీవర్స్ మొత్తంలోకి ప్రసారం కావాలి అని చేస్తూ ఉందాము. ఈశ్వరుడితో పాటు లగన్ యొక్క అగ్ని అనుభవం చేసుకుంటూ ఉన్నారా? ఈశ్వరుడితోటి అనుభవము మీకు ఎప్పుడు అవుతూ ఉంటే మీ యొక్క ఉదాసీనత దూరం అవుతుంది, ప్రకృతి కూడా దాసి అవుతుంది. బేహద్ దాదాజీ మీ యొక్క పరేషాన్ని దూరం చేసుకోవటానికి ఇలా చాలా ఉపాయాలు చెప్తూ ఉన్నారు. ఎవరైతే సమీపంగా ఉంటారో వాళ్ళే సమానంగా అవుతారు. అంటే సాకార రూపంలో సమీపం అని కాదు, మనసుతోటి ఎవరైతే దగ్గర ఉంటూ ఉంటారో ఆ లగన్ యొక్క దీక్షలో బాపు యొక్క హృదయ సింహాసన అధికారిగా ఉండే పిల్లలు, బాపు యొక్క హృదయ సింహాసనము బాపుకి దగ్గరగా తీసుకొని వస్తుంది. ఏ విధంగా మనసుతోటి సమీపంగా ఉంటారో అదే విధంగా సమానంగా అవుతారు. విదేశాల్లో ఉండేవాళ్ళు తనువుతోటి దూరంగా ఉన్న మనసుతోటి సదా సమీపంగా ఉండేవాళ్లే కదా. ఎవరైతే మనసుతోటి సమీపంగా ఉంటారో వాళ్ళే సమానంగా కాగలరు. భలే దూరంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా సమీపంగా ఉండే ఆత్మలు మనసుతోటి తోడుగా ఉంటారు, మనసుతోటి జోడించబడుతూ ఉంటారు, మనసుతోటి సదా దాదాజీతో పాటు ఉంటారు, తోడు యొక్క అనుభవాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. లగన్ యొక్క అగ్ని అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. ఇలాగా ఆత్మలకు తనువుతోటి దూరంగా ఉన్నాము అని, బాపుకు దూరంగా ఉన్నామని భావించద్దు. మనసు బాపు యందు లగ్నం చేసి ఆ లగన్లో, ఆ దీక్షలో ఉంటే ఎప్పుడు మీరు సమీపంగా ఉన్నట్లే. బాపు యొక్క తోడుని సదా అనుభవం చేసుకుంటూ సాతీగా చేసుకోండి. అనగా ప్రతి ఒక్క సెకండు కూడా సాతీగా అయ్యి పరమాత్మని యొక్క తోడును అనుభవం చేసుకోండి. సాక్షిగా కూడా అప్పుడు కాగలుగుతారు. మీరు ఎవరినైతే తోడుగా చేసుకున్నారో ఆ సంబంధాన్ని నిలుపుకోగలుగుతూ ఉంటారు. ఏ విధంగా సరే పరమాత్మ యొక్క బంధనలో మీరు ఉండాలి. ఇది సంబంధము, బంధన కాదు, ప్రియమైన బంధన. ప్రతి శ్వాసలోనూ, ప్రతి సంకల్పంలోనూ ఇదే దీక్ష, ఇదే సంలగ్నతలో మునిగిపోవాలి. ఏ విధంగా బయట వాళ్ళు కలుసుకోవటానికి తప్పిస్తూ ఉంటూ ఉంటారో అలాగ ప్రతి సెకండు స్మృతి యొక్క తపన అనేది ఉండాలి, సాధారణ స్మృతిలో ఉండాలి. మనమైతే బాపు పిల్లలము, బాపుకు మనసుతోటి సమీపంగా ఉన్నాం. ఎందుకని అంటే మనం ఉన్నదే సమర్పణ. ఎంతెంతగా సమర్పణత్వం ఉంటుందో అంతగా సమీపంగా ఉంటూ ఉంటారు. సంకల్పంతో, బుద్ధితోటి, మనసుకు తోటి కనెక్షన్ దగ్గరగా ఉంటే సంతృప్తిగా ఉండగలుగుతారు. తమ లగన్ యొక్క అగ్నిని అనుభవం చేసుకుంటూ ఉండండి. ఈ లగన్ యొక్క అగ్నిలో స్వయం పాస్ట్ సంస్కారాలు, స్వభావాలు అన్య ఆత్మలకు దుఃఖదాయి సంస్కారంగా, స్వభావంగా ఉంటుంది, భస్మమైపోతూ ఉంటాయి. భస్మం అవ్వటము అంటే పాత సంస్కారాలను, పాత స్మృతులను, ఏవైనా సరే పాత విషయాలను, పాత ప్రపంచాన్ని కూడా పూర్తిగా భస్మం చేయటం.
జ్ఞానం ద్వారా ప్రేమతోటి సంస్కార స్వభావాలను పరివర్తన చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా సమసిపోతాయి. ఆ సంస్కారాలు మరలా ప్రత్యక్షం అయ్యాయి అంటే ఇంకా సమాప్తం కాలేదు, నశించలేదు. బూడిదైపోతే ఇంకా మళ్ళా మొలకెత్తం. ఇప్పుడు లగని యొక్క అగ్నితోటి భస్మం చేయండి. అందుకే లగని యొక్క అగ్నిలో భస్మం చేసుకునే సమయం ఇప్పుడుంది. పాత సంస్కారాలను పేరు కూడా లేకుండా, గుర్తులు కూడా లేకుండా సమాప్తం చేసుకోండి. ముక్తి యొక్క యుక్తితోటి ఈ వస్తువుల నుండి ముక్తి కండి. పాత సంస్కారాలతోటి అనగా లగని యొక్క అగ్నిలో మీరు నిమగ్నమై ఉంటే యుక్తిగా మీరు అగ్నిని ప్రజ్వలించగలుగుతారు. దీనికి నూనె కావాలి. ఏం నూనెతోటి అగ్నిని రగులుస్తారు అంటే ఒకే ఒక శబ్దం, ఒకే ఒక మాట, ఒకే దృఢ సంకల్పం అనగా మర్ జాయేంగే మిట్ జాయేంగే. కానీ ఏదైతే చెయ్యాలో అది చేసే తీరుతాం. మేము చచ్చినా సరే, మమ్మల్ని మేము సమాప్తి చేసుకున్నా సరే, మేము పూర్తిగా సమాప్తమైపోతాము. అన్ని నామాల్లో ఉన్న పాతవన్నీ కూడా ఖతం చేసుకుంటాము అనే నూనె అనే దాన్ని వేసి ఆ లగన్ యొక్క అగ్నిని ప్రజ్వలింపజేయండి. ఈ యొక్క అగ్ని ఈ యొక్క నూనెతోటే ఆరిపోయిన దీపాన్ని వెలిగిస్తూ ఉంటుంది. దీనికోసం కష్టపడాల్సి వచ్చినా, సమయం పెట్టాల్సి వచ్చినా చెయ్యాల్సిందే. అగ్ని ప్రజ్వలించకపోతే మీ పాత సంస్కార స్వభావాలు నశించవు, దగ్ధం కావు. ఉన్నాయి అంటే కారణం ఏంటి అంటే సంకల్పంలో ఎక్కడో బీజం అనేది ఉన్నది. మళ్ళీ ఆ బీజం ఉందనుకోండి, పాతవి ఎప్పుడో అప్పుడు మొలకెత్తుతాయి. ఆ బీజాన్ని కూడా సమాప్తం చేస్తేనే ఇంకా వృక్షం అనేది మొలకెత్తదు, మొక్క మొలకెత్తదు. ఎప్పుడైతే ఇలా అవుతుందో అప్పుడు మీరు సంపన్నంగా అవుతారు. బీజం దృఢంగా ఉంటేనే సంపన్న స్టేజ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, బీజం మొలకెత్తితేనే వృక్షంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. చైతన్యమైనటువంటి ఆత్మ మొలకెత్తాలి. దేవతా సంస్కారాలు, పరమాత్మ సంస్కారాలు, అలౌకిక బేహద్దు సంస్కారాలు అనే బీజం మొలకెత్తాలి. బీజాలను శుద్ధి చేయాలి, పాతయన్ని సమాప్తి చెయ్యాలి. లగని యొక్క అగ్ని తోటి బీజాన్ని శుద్ధి చెయ్యాలి. తర్వాత ఈ యొక్క అలౌకిక దివ్య శక్తులను, సంస్కారాలను మేల్కొల్పాలి, జాగృతం చెయ్యాలి. అవి మొలకెత్తితే మీ వృక్షం సంపన్నమవుతుంది. అప్పుడు ఫలాలు కూడా బాగా వస్తాయి. ఇది పూర్తి కాలేదు అంటే ఎంత కష్టపడుతున్నా ప్రాప్తి అనేది తక్కువగా కనిపిస్తుంది. దిల్ సిక్కస్త్గా అయ్యి సోమరిగా అయితే ఏమంటారు, ఏం చేస్తారు? నా పాటే ఇంత అని వదిలేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా ప్రయత్నం చేయలేరు, సాధన చేయలేరు. అందుకని అన్య ఆత్మల యొక్క లాగా మీరు మాట్లాడద్దు. ఇది సంగమ యుగం. సంగమ యుగానికి ఏం విశేషత ఉందని చెప్పారు? అసంభవాన్ని సంభవం చేసేటువంటి విశేషత సంగమ యుగంలో ఉంది. ఏ విషయమైతే ప్రపంచం మొత్తం అసంభవం అనుకుంటుందో అది సంభవం చేసే యుగము ఇదే, బేహదు సంగమ యుగం. స్వయం కూడా అలాగే మీరు మారరు, ఇక ఇంతే అన్నటువంటి వాళ్ళకు మారి చూపించండి. అసంభవాన్ని సంభవం చేసి చూపించండి. 1 సెకండ్లో ఈ దృఢ సంకల్పం తీసుకోండి, తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతుంది, సంభవం అవుతుంది. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాబూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు
బాపూజీ చెప్పేటువంటి దివ్య జ్ఞానము, మా ఇచ్చే దివ్య సందేశాలు రోజు వినాలి అంటే, మీ యొక్క పాత సంస్కారాలు దగ్ధం చేసుకోవాలి అంటే, లగన్ యొక్క అగ్ని దీక్ష తీసుకోవాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మా చెప్పే సందేశాలు, బాపిచ్చేటువంటి జ్ఞానము మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. పరం మహాశాంతి. నమస్తే. ధన్యవాదాలు.